ٹی وی کی علاقائی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں منیبہ اختر اور بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی چینیوٹ میں میڈیا سے گفتگو کہا، یہ سزا ایک پیغام ہے کہ آئندہ ایسی غلطیاں نہ ہوں۔ پی ٹی آئی کی سیاست کے پی میں گورنر راج کی حالات خود پیدا کر رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق میرا پنجاب کا تنظیمی دورہ بہت کامیاب رہا، کارکنوں سے ملاقات کرنے کا موقع بھی ملا۔ پی ٹی آئی کی سیاست کے پی میں گورنر راج کی حالات خود پیدا کر رہی ہے، وہ خود وفاقی حکومت کو سخت ایکشن لینے پر مجبور کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں 2 افراد دیکھے جو فرعون بن گئے تھے۔ بانی پی ٹی آئی نے سیاست میں غلط روایات ڈالی، مریم نواز اور فریال تالپور کو سیاسی انتقامات کا نشانہ بنایا۔ جنرل فیض حمید نے سیاست دانوں اور میڈیا کے خلاف اقدامات کیے۔ فیض حمید نے طاقت کے نشے میں اپنے حلف کی خلاف ورزی کی۔ یہ سزا ایک پیغام ہے کہ آئندہ ایسی غلطیاں نہ ہوں۔ جہاں تک 27ویں ترمیم کی بات ہے تو اس میں ہماری بڑی کامیابی ہوئی۔ ہم نے مساق جمہوریت میں آئینی عدالت کے قیام کا وعدہ پورا کیا۔ یہ پیپلز پارٹی کے سیاسی منشور اور نظریے کی جیت ہے۔ ہم نے 18ویں ترمیم میں صوبوں کو جو تحفظ دیا تھا وہ 27ویں ترمیم میں محفوظ رکھا۔ ایف بی آر کی کمزوریاں اور غلطیاں عوام کیوں برداشت کرے؟ غیر ملکی ڈائریکٹ سرمایہ کاری ہو رہی ہے، حکومت کو اس سے زیادہ ایکسپورٹ بڑھانے پر توجہ دینا چاہیے۔ سندھ میں چھوٹے کسانوں کو کھاد دے رہے ہیں، زرعی شعبے کو مضبوط کرنے سے خوراک کی ضروریات پوری ہوں گی۔ ٹھٹہ ڈسٹرکٹ بیورو چیف ممتاز علی سمو کی خبر کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ کا بیورو آف سپلائی اینڈ پرائز کے معاون خصوصی عثمان غنی یعقوب ہنگوڑو نے کھارو، ٹھٹہ اور سجاول کے مختلف پیٹرول پمپوں، بیکریوں اور دکانوں کا دورہ کر کے اشیاء کے معیار اور مقدار کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے بائیکو پیٹرول پمپ کھارو کو پیٹرول کی مقدار کم دینے پر سیل کر دیا، جبکہ مختلف بیکریوں اور دودھ کی دکانوں پر ماپ میں کمی اور اضافی قیمت وصول کرنے پر 5,000 سے 20,000 روپے تک جرمانے بھی عائد کیے۔ دورے کے دوران عثمان غنی یعقوب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت کے مطابق منافع خوری، کم ماپ اور غیر معیاری اشیاء کے فروخت کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مارکیٹوں میں شفافیت، مناسب نرخ اور معیاری اشیاء کی فراہمی ہر حال میں یقینی بنائی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کے حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور ایسے اچانک دوروں کا مقصد غیر منصفانہ کاروباری طریقوں پر قابو پانا ہے۔ اس موقع پر ریونیو، بیورو آف سپلائی اینڈ پرائز سمیت دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ ڈیل اور یونین کونسل رابط کے دورہ افتادہ علاقے اصولہ درہ میں پہلی ڈسپنسری کا افتتاح کر دیا۔ یہ منصوبہ ایم پی اے ملک شفیع اللہ خان کی اے ڈی پی اسکیم کے تحت منظور ہوا، جبکہ تقریباً 2,70,000 روپے کا خرچہ شہید وقار احمد عین انصار ویلفیئر فاؤنڈیشن نے برداشت کیا۔ افتتاحی تقریب میں کاشف کمال اور چیئرمین تحصیل فیروز شاہ سمیت عمائدین اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ڈسپنسری کے قیام سے علاقے کے لوگوں کو بنیادی طبی سہولیات مقامی سطح پر میسر ہوں گی اور انہیں علاج کے لیے رابط یا تعمیر گرہ نہیں جانا پڑے گا۔ علاقہ مشران نے اس فلاحی اقدام پر فاؤنڈیشن اور ایم پی اے ملک شفیع اللہ خان کا شکریہ ادا کیا۔ کراچی میں ای چالان کا نیا کیس سامنے آ گیا، 1122 کے سرکاری گاڑی کو بھی چالان جاری۔ تفصیلات کے مطابق کراچی میں ای چالان سسٹم کے تحت ایک اور کیس رپورٹ آیا ہوا ہے، جس میں سندھ حکومت کی ریسکیو سروس 1122 کی سرکاری گاڑی کو بھی چالان جاری کر دیا۔ گاڑی کے ڈرائیور مولا بخش کیریو کے مطابق انہیں 14,000 روپے کا ای چالان موصول ہوا ہے۔ ڈرائیور نے بتایا کہ چالان اس وقت جاری ہوا جب وہ ڈاؤ میڈیکل کالج سے ایک نازک حالت والے مریض کو سول ہسپتال کراچی منتقل کرنے کے لیے روانہ تھے۔ ان کے مطابق یہ پورا سفر ایمرجنسی ڈیوٹی کے تحت کیا جا رہا تھا۔ مولا بخش کیریو کا کہنا ہے کہ ان کی تنخواہ صرف 37,000 روپے ماہانہ ہے، جبکہ وہ گھر کے واحد کفیل ہیں۔ انہوں نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ میں معصوم بچوں کا گھر کے کرائے اور خرچے پورے کروں یا 14,000 کا ای چالان جمع کراؤں۔ انہوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ایمرجنسی سروس گاڑیوں کو ڈیوٹی کے دوران جاری ہونے والے چالان کا اثر نو جائزہ لیا جائے تاکہ عوامی خدمات پر مامور اہلکار غیر ضروری مالی بوجھ سے بچ سکیں۔ ناظرین، پیر گوٹ کے قریب گاؤں بٹام معزز صدر دین بھٹو کی دعوت کے موقع پر سردار امیر بخش خان بھٹیو نے کہا ہے کہ ہمارے خاندان کے لوگوں نے مارشل کے دور میں اس ملک اور لوگوں کے لیے بہت سی مشکلات برداشت کی۔ ہمارے گھروں پر حملے ہوئے لیکن ہم ہمیشہ قائم رہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، ملک میں نئے قوانین نافذ کیے گئے جس کے ساتھ ملک اور عدلیہ کے نظام اور قانون کو خود ہی خطرے میں ڈال دیا گیا۔ اس سے پہلے کبھی بھی ایسی خراب صورتحال نہیں ہوئی تھی۔
ठट्टा के करीब KDA नहर के पास बिलेचा बरादरी के दो सगे भाई मामूली तकरार पर लड़ पड़े और मुश्ताइल होकर एक दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में बड़ा भाई नसीर मौका पर ही जान बहक हो गया, जबकि छोटा भाई सख्ती जख्मी हो गया है, जिसे सिविल अस्पताल मकली मुंतकिल कर दिया गया है, जहां वो भी जख्मों की ताब न लाते हुए जान बहक हो गया। लाशों को सिविल अस्पताल मकली मुंतकिल करने के बाद पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दिया। लाड़काना की शेख ज़ैद कॉलोनी के रिहायशी प्राइमरी उस्ताद नादर अली लाशारी ने अपने मरहूम वालिद की लाश एम्बुलेंस में लाकर बासर रिश्तेदारों के जुल्म के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। उनके साथ बेटे, रिश्तेदार और सियासी समाजी कारकुन भी मौजूद थे। नादर अली के मुताबिक इनके दो मरहूम भाई उस्ताद इम्तियाज अली और मोहम्मद पन्हल लाशारी की पेंशन और मनियात के मामले पर अब्दुल सत्तार लाशारी और इसके बेटों समेत बासर अफराद मुसलसल इन्हें तंग कर रहे हैं। वो इल्जाम लगाते हैं कि भाइयों की जिंदगी में भी इनकी तनख्वाहें और पेंशन हड़प कर दी गई, जिसमें बैंक अमला भी मुलविस है। पेंशन वालिद के नाम मुंतकिल करने पर घर पर हमला किया गया, खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद किया गया और अहम दस्तावेजात छीनने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि इनका भाई मोहम्मद पन्हल 5 बरस से लापता है और खदशा है कि इन्हें कत्ल करके जाली डेथ सर्टिफिकेट के जरिए पेंशन हड़प करने की कोशिश की जा रही है। मुतादिद शिकायत के बावजूद थाने ने कार्रवाई नहीं की, जबकि धमकियों और परेशानी के बाइस इनके वालिद सदमे से फौत हो गए। एहतजाज करने वालों ने मुतालबा किया है कि शफाफ तहकीकात करके बासर अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ व इंसाफ फराहम किया जाए। नवाब अली मोहम्मद के अस्पताल में 3 यूनियन कौंसल यूसी अहमद बगियो, यूसी पटलपर्ल और यूसी ठट में 4 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह और वाक, जिसमें पोलियो वर्कर्स और समाजी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नवाब अली मोहम्मद के बेसिक हेल्थ यूनिट अस्पताल में पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इस मौका पर चेयरमैन यूनियन कौंसिल अहमद बगियो हमसियो खान बंड ने रिबन काट कर 4 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज किया गया। इस मौका पर डॉक्टर वजीर लंगार, गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी, वैक्सीनेटर अरबाब लाखू, डॉक्टर सावन लाखू, डॉक्टर मुमताज मेथेलो, नुसरत खोकर समेत पोलियो वर्कर्स और समाजी कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली और पोलियो वॉक का इनेकाद किया गया। इस मौका पर चेयरमैन हमसो खान बंड ने कहा है कि इलाका मकीन मासूम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और अगर कोई मेहमान आया है तो इनके बच्चों को भी पोलियो के कतरे पिलाएं। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दिपालपुर सैयद रियाज अहमद से। हवेली लखा तजावुज़ात के खिलाफ क्रैक डाउन, डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा अहमद उस्मान की हिदायत पर और असिस्टेंट कमिश्नर दिपालपुर फैसल वलीद की ज़ेर निगरानी शहर में तजावुज़ात के खिलाफ मौसर कार्रवाई की गई। चीफ ऑफिसर बल्दिया MOR सेंट्री इंस्पेक्टर इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर ने टीम के हमरा मुख्तलिफ बाजारों और अहम तजारती मकामात का तफसीली दौरा किया। कार्रवाई के दौरान सड़कों, फुटपाथों और अवामी रास्तों पर कायम गैर कानूनी तजावुज़ात का खात्मा किया गया। और मोरो के करीब कमरुद्दीन चाड़ियों के गांव बोदलो दाहरी में मौजूद रोहड़ी केनाल का बोदलो दाहरी पुल खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बाइस हादसात रोजाना का मामूल बन चुके हैं, जिससे इलाके के रिहायशी सख्त परेशान हैं। इस हवाले से देखते हैं अनवर अली सोलंकी की ये रिपोर्ट। इस वक्त मौजूद हूँ मोरो के नवाई इलाके बोदलो और दायरी के मकाम पर, जहां आप देख सकते हैं कि एक पुल है बोदलो दायरी के नाम से। उस पुल की जो खस्ता हाली जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है, जगह जगह गड़े पड़ चुके हैं। इस हवाले से हमारे साथ यहाँ इलाका मकीन एक नौजवान मौजूद है, आए मजीद जानते हैं इससे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी, इस पुल को तामीर हुए ज्यादा कोई अरसा नहीं हुआ, कि यही कोई 8-9 साल हुए होंगे, 10 साल तक भी ये नहीं गई है। लेकिन इसका नाकस मटेरियल और गैर जिम्मेदारी का इस्तेमाल किया गया है। और उसके अलावा ये जो रात के टाइम में बहुत ही नौजवान आइस के जिसे कह सकते हैं आप, उन्होंने इसको तबाह किया है। अब ये जो बोदलो पुल है, ये बड़ी मेन चीज़ है। ये तकरीबन यहाँ से काफ़ी अरसा ये फुल हो गया, दरिया खान मरी हो गया, पटीजन हो गया, इस तरफ मोरो हो गया, कमरदीन चांडियो और इलाके के आप गांव छोटे बड़े बहुत कह सकते हैं जिनको ये आपस में मिलाती है। हम यही मुतालबा करेंगे कि यहाँ पे चौकी कायम की जाए और अमन अमान किया जाए। SSP नौशर फिरोज रोहिल साहब और उसके अलावा DSP साहब जो भी हैं, उनके यही हमारा मुतालबा है कि चौकी कायम की जाए और इस पुल की मरम्मत की जाए। इंतहाई मुश्किलात का इलाका मकीन को सामना करना पड़ता है। इनका यही कहना है कि फौरन इस पुल का जो है नोटिस लिया जाए और इस पुल को जो है दोबारा मरम्मती इस पुल का काम जो है वो शुरू करवा दिया जाए। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।